हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ, ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठक्रम ਅਤੇ पाठ वस्तु ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड कंसैप्ट एंड मॉडर्न कंसैप्ट करिकुलम, पाठक्रम ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ। फीचर्स ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰਿकुलम ਕੰਸੈਪਟ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖ। ਇੱਥੇ ਓਬਲੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਓਬਲੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਏਮਸ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ। फिर है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डिवेलपमेंट, पाठक्रम विकास विच अध्यापक की की भूमिका है। छुपे हुए पाठक्रम का अर्थ ते परिभाषा, कंसैप्ट ऑफ हिडन करिकुलम, अज्ञात या छुपे हुए पाठक्रम का संकल्प। फिर है ने कंपोनेंट्स ऑफ हिडन करिकुलम, अज्ञात पाठक्रम के अंग या भाग। फिर है ने वेरीएबल्स ऑफ हिडन करिकुलम, अज्ञात या छुपे हुए पाठक्रम के गतिशील कारक। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम, पाठक्रम दी विशेषतावां। हिडन अज्ञात पाठक्रम के विकेंद्रीकरण तो तुसी की समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम। फिर है फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम, पाठक्रम के विकेंद्रीकरण ਦੀਆਂ किस्मां ਜਾਂ ਬਣਤਰਾਂ। फिर है सम असेंशियल फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम, विकेंद्रीकृत पाठक्रम के जरूरी लक्षण ते विशेषतावां। पाठक्रम के विकेंद्रीकरण का मुलांकण, पाठक्रम विच तब्दीली ਜਾਂ बदलाव तो तुसी की भाव लैंदे हो, चेंज इन करिकुलम। पाठक्रम विच तब्दीली लैके आने वाले कारणों बारे लिखो। पाठक्रम विकसित किवें हुंदा है, हिस्सेदार ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲ तो तुसी की समझ। फिर है लर्नर एज स्टेक होल्डर इन करिकुलम, पाठक्रम विच सिक्ख्यार्थी एक हिस्सेदार वजों। फिर है पाठक्रम विच हिस्सेदार वजों एक अध्यापक की सहभागिता। पाठक्रम विकास विच तजर्बेकार अध्यापक वालों निवेश। फिर है पाठक्रम विच हिस्सेदार वजों मापियां की भूमिका। अगे साडे कोल है सैक्शन बी। सैक्शन बी दे विच पहला क्वेश्चन है तुहाडा, करिकुलम डिवेलपमेंट इज़ अ साइकलिक प्रोसैस हाउ। पाठक्रम विकास एक चक्करदार प्रक्रिया है, किवें। फिर है पाठक्रम विकास के बुनियादी आधार, पाठक्रम संबंधी विकास दियां विकास दियां पहुंचां तो तुसी की भाव लैंदे हो। इत्थे पहुंचां दा मीनिंग दसना है। मीनिंग दसदे होए तुसी पहुंचां बारे दे नाम दसने ने। फिर है मेजर कैटेगरीज ऑफ करिकुलम डिवेलपमेंट अप्रोचिस, पाठक्रम विकास संबंधी पहुंचां दियां प्रमुख वन्नगियां, टाइप्स। अजम्पशनस ऑफ सबजैक्ट सेंटर्ड अप्रोच, विशा केंद्रित पहुँच दियां मानतावां, विशा केंद्रित पहुँच दियां विशेषतावां, इहदियां मैरिट्स डीमैरिट्स, विशा केंद्रित पहुँच दे गुण दोष, सिक्ख्यार्थी केंद्रित पहुँच दियां मानतावां ते सिद्धांत। सिक्ख्यार्थी केंद्रित पहुँच दियां विशेषतावां, सिक्ख्यार्थी केंद्रित पहुँच दे गुण ते दोष। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, विशा वस्तु संगठन, विशा वस्तु की चोण की कसौटी ਜਾਂ मापदंड, विशा वस्तु की चोण प्रक्रिया के पद्धर। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विशा वस्तु का संगठन,
ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪਾਇਰਲ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਫਿਰ ਹੈ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਪਾਇਰਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਪਰੋਚ। ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੈ ਹਾਊ ਦਾ ਸਪਾਇਰਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ। ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਕਾਈਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਉੱਪਰ ਇਕਾਈਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਕਾਈਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਇਕਾਈਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪ। ਫਿਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਝੁਕਾਅ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ। ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ IEDC ਸਕੀਮ ਵਰਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਸਕੀਮ PIEP 1987 ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਾਰ SEN ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SEN ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਏਮਸ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਾਰ SEN ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੀਡਸ ਫਾਰ ਗਿਫਟਡ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਾਰ ਗਿਫਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮੀਨਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਊਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੋਹਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ। ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੀਡਸ ਆਫ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।